السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ حکومت سندھ کا محکمہ صحت 18 سال میں ہیلتھ مافیا پر قابو نہ پا سکا اور صوبہ سندھ ایڈز زدہ مریضوں کی آماج گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی شرح خطرناک حد تک پہنچ گئی۔ وزارت صحت نے ایک بار پھر لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ جہاں ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے، اس کے باوجود وزیر صحت کے ایک جملے نے پھر آگ لگا دی ہے اور لیڈی ہیلتھ ورکرز امپلائیز یونین اور وزارت صحت پھر آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں کو جاننے اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے گزشتہ روز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پہلی اکنامک سمٹ 2026 میں اپنے خطاب کے ذریعے ملک میں بے یقینی کی صورتحال کے پس منظر میں جو خطاب کیا ہے، انہوں نے کسی بڑی تبدیلی کا کیا کوئی اشارہ دے دیا ہے؟ پہلے آپ براہ راست وفاقی وزیر داخلہ کے خطاب کا یہ اہم حصہ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے۔ اس نے ایسے کا ایسا رہنا ہے، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے۔ ناظرین کرام، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ کی مذکورہ خطاب پر عوامی حلقوں کا رد عمل 3 حصوں پر مشتمل دکھائی دے رہا ہے۔ ایک طبقہ وزیر داخلہ کے سخت موقف کی حمایت کر رہا ہے، دوسرا طبقہ عملی اقدامات کا مطالبہ کر رہا ہے اور تیسرا طبقہ معاشی مسائل، مہنگائی اور روزگار کو زیادہ اہم قرار دے رہا ہے۔ جبکہ صحافتی اور سماجی حلقوں میں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ خطاب میں کیے گئے اعلانات اور وعدوں پر عمل درآمد کس حد تک ممکن ہو سکے گا، جبکہ حکومتی حلقوں کے مطابق یہ ایک مضبوط پیغام تھا کہ ریاستی داخلی سلامتی کے معاملے پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ جبکہ اس حوالے سے بعض پروگراموں میں انتظامی اصلاحات، بیوروکریسی میں سست روی اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے حوالے سے وزیر داخلہ کے خیالات کو مثبت قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، حکومت کے کسی بھی محکمے کی جانب سے حکومتی قوانین اور احکامات پر عمل درآمد کا نہ ہونا حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے نہ صرف یہ اقدام تشویشناک ہوتا ہے بلکہ بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے۔ ایل ڈی این نے اپنی اسی پروگرام کی وساطت سے وزارت صحت و بہبود آبادی کی توجہ ان دونوں محکموں سمیت محکمہ محنت کے شعبہ صحت و دیگر محکموں کے صحت کے شعبوں میں بغیر لازمی ڈرگ لائسنس کے سرکاری میڈیکل اسٹوروں، گوداموں کو چلانے کی نشاندہی 23 جولائی کو کی تھی، جس پر ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود وزارتی سطح پر اور صوبائی محکمہ صحت کی سطح پر اس قانون شکنی کا تاحال کوئی نوٹس نہیں لیا گیا ہے، بلکہ مذکورہ قانون شکنی کے لیے کوئی پیش رفت بھی نظر نہیں آئی ہے۔ جب حکومت خود اپنے بنائے ہوئے قانون پر عمل درآمد نہیں کرے گی تو وہ اس قانون پر عوامی سطح پر عمل درآمد کس طرح سے کرائے گی؟ جبکہ پرائیویٹ آغا خان میڈیکل یونیورسٹی ہسپتال، ضیاء الدین ہسپتال، لیاقت نیشنل ہسپتال جیسے تدریسی ہسپتالوں اور اداروں میں ایک نہیں درجنوں ڈرگ لائسنس، فارمیسی، ویئر ہاؤسز، ڈسپینسنگ، میڈیکل اسٹور کے علیحدہ
ड्रग लाइसेंस मज़कूरा प्राइवेट सेहत के इदारों में नज़र आते हैं और मौजूद हैं, तो सरकारी तदरीसी अस्पतालों समेत दीगर सरकारी अस्पतालों में ड्रग लाइसेंस बनवाने के कानून पर हुकूमत खुद क्यों अमल नहीं कर रही है। नाज़रीन कराम, हुकूमत सिंध की जानिब से सूबे में ऑनलाइन ड्रग लाइसेंस के जदीद निज़ाम का इजरा का ऐलान खुशगवार तो ज़रूर है, लेकिन देखना यह है कि दरख्वास्त गुज़ारों के लिए हुकूमत सिंध का ये इक़दाम सहूलत का बाइस साबित होगा या ज़हमत। महकमा सेहत सिंध के इदारे मज़कूरा कानून पर ख़ुद अमल करते नज़र नहीं आ रहे हैं। याद रहे, माजी में सिंध में ड्रग लाइसेंस की मुकर्ररा मुद्दत 2 साल से 5 साल करने का इक़दाम 2 बार साबिक़ एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल मौला बख्श शेख की जानिब से की गई, जो अपने हर काम में ज़ाती फ़िक्स कमीशन 20% की शरह की शोहरत और ख़ुद साख्ता कवानीन में भी मुनफरिद महारत की शोहरत के हामिल रहे हैं। पहले उन्होंने 5 साल तक ड्रग लाइसेंस की मुद्दत की, लेकिन तकरीबन साल 1.5 साल बाद इसे दोबारा 2 साल की मुद्दत पर लिया है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मज़कूरा इंतज़ामी कानूनी तब्दीली दोनों बार गैर कानूनी तरीक़ाकार से की गई, जबकि हैरत अंगेज़ तौर पर ड्रग लाइसेंस की मुद्दत में 3 साल का इजाफ़ा तो किया गया, लेकिन इसकी फ़ीस की मद में 1 रुपये का भी इजाफ़ा न करके अब तक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सिंध के ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा चुका है। जबकि 3 साल की मुद्दत के इजाफे के नतीजे में मुताल्लिका ड्रग इंस्पेक्टर और DHO ने अपने दस्तखत करने की रकम न सिर्फ यकसा कर ली, याद रहे इससे कबल ऐसा नहीं बल्कि ड्रग इंस्पेक्टर की रकम ज़्यादा होती थी। इस रकम में 500% का इजाफा करके एडिशनल सेक्रेटरी ने सरकारी ख़जाने को पुरानी फ़ीस पर ही रखा हुआ है। लिहाजा ड्रग लाइसेंस के इजरा का नया जदीद निज़ाम दरख्वास्त गुज़ारों के लिए सहूलत से ज़्यादा परेशानी का बाइस नज़र आ रहा है। लेन देन के चक्कर से उन्हें आज़ाद नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह और वाज़ेह मिसाल प्रोक्योरमेंट में टेंडरिंग का वो नया निज़ाम है, जिसकी मट्टी पलीत करने में सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची में वहाबुल्ला यूसुफानी सरे फेरिस्त हैं। वो सब कुछ उनका किया धरा रिकॉर्ड पर है। लिहाजा ऑनलाइन ड्रग लाइसेंस के जदीद निज़ाम की कामयाबी के लिए हुकूमत शफाफ निज़ाम वज़ा करे और दुनिया की तरह पहले मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स को बाकायदा एतमाद में लिया जाए। उनकी माकूल और मस्बत राय को इस तरीक़ाकार में शामिल किया जाए। बसूरत दीगर इस निज़ाम के मुताल्लिका अफसरान नए ड्रग लाइसेंस के ऑनलाइन मंसूबे को भी टेंडरिंग की तरह ख़राब करने में ताख़ीर नहीं करेंगे। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम के आखिरी मरहले में महकमा से सिंध सक्खर के ट्रामा सेंटर में बग़ैर इश्तिहार के ED की मन पसंद तकर्रुरी। सिंध में बच्चों और बड़ों में बढ़ती हुई एड्स की शरह की तहक़ीक़ात नैब ने शुरू कर दी। LDN ने पहले DG सिंध की ऑडिट रिपोर्ट में एड्स में ख़रीदी जाने वाली अदविया में संगीन बदउनवानी से आपको पहले ही आगाह कर दिया था। वज़ीर सेहत को लेडी हेल्थ वर्कर्स एम्प्लॉइज़ यूनियन से पंगा लेना महंगा पड़ गया। बिलावल हाउस पर 6 अगस्त धरने की सिंध भर में भरपूर तैयारियां उरूज पर, और मुल्क में 4 साल से सेहतमंद सियासतदानों की बीमारियों का मौसम भी अनकरीब आने वाला है। सिंध के 2 वज़रा की छुट्टी में कौन से वज़रा वज़ारत से महरूम होने वाले हैं। आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह इन मौज़ूआत पर पीर को सेहत डायरी में तफसीली गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाक अफ़वाद जिंदाबाद। करप्शन मुर्दाबाद। अवाम पाकिस्तान पाइंदाबाद।